Am I audible? Yes, sir. Okay, please take down next numerical. Four forces. Okay, next numerical. Four forces, 30 Newton. Four forces, 30 Newton, 20 root 3. Then 30. 1 minute. 50 Newton. 30 root 2. Thirty Newton, 20 root 3 Newton, 30 root 2 Newton, 50 Newton are acting one of the angular point of a regular pentagon towards the other points. Determine the resultant. Four forces, 30 Newton, 20 root 3 Newton, 30 root 2 Newton, 50 Newton are acting on one of the angular point of a regular pentagon towards the other points, means away from the points. Towards the other point is nothing but away from the point. Determine the resultant. Right? Remember the sentence regular pentagon. Two important word, regular pentagon, and all forces are towards the other points, means like this, away from the points towards the other points. Okay, towards the other points. We have to determine the resultant. Okay. So now the word is given a regular pentagon. The word is given regular pentagon, as I underline that word, regular pentagon. So regular pentagon is nothing but it is having all the angles are equal. Okay. Regular pentagon having all sides and all angles are equal. Okay. So all sides are equal or all angles are equal. So can anyone tell me what is the each angle in case of pentagon? पेंटागॉन मध्ये प्रत्येक अँगल किती असतो? 102. 102.
108. 108. Five sides आहेत, five sides. किती? Yes, please. Each angle. 108. 72. 10. बोला. This each angle. 108 degree. Correct. 108 degree. So each interior angle is equal to 108 degree. Okay. So there is a equation that is called as a sum of interior angles is applicable to all in bracket 2n minus 4 into 90 degree. 2n minus 4 into 90 degree. So is equal to how many sides? 5. 5. So 10 minus 4, how much? 6. 6 गुणिले 90. So is equal to 540. 540. Is it correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is the sum of interior angles 540. So is equal to now each interior angle is equal to 540 divided by how much? 5 angles. So is equal to 540 by 5 is equal 18. to 108. Is equal to 108. Is it correct? Yes or no? Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. So this is your 108 degree. Each interior angle is equal to 108 degree. Remember this thing. तर इंटिरियर अँगल कसं फाइंड आउट करायचं 2n मायनस 4. तर हे n म्हणजे काय? नंबर ऑफ साइड्स आहेत. किती साइड्स असणार आहेत? 5. पेंटागॉन म्हणलं की 5. हेक्झागॉन म्हणलं की 6. ऑक्टॅगॉन म्हणलं की 8. ओके, सो n इज नथिंग बट नंबर ऑफ साइड्स. 2n minus 4 into 90. So 540 is the sum for this pentagon. So divided by 5. Why 5? There are 5 angles. So divided by 5. So it is 108 degree. So this is suppose this is your 108 degree angle. So how much it will be? This total is your 180. 72. 72, correct. This is your 72 degree. With respect to horizontal, this also is 72 degree. सो रिमेंबर वन थिंग, ठीक आहे. ज्यावेळेस तुम्हाला अशा पद्धतीचे न्यूमेरिकल असेल पेंटागॉन हेक्झागॉन, त्यावेळेस तुम्हाला हे प्रोसिजर फॉलो करावं लागेल. ईच इंटिरियर अँगल फाइंड आउट करावं लागेल. अँड देन आफ्टर दॅट बाय युझिंग द mathematics, you have to find out the angle with respect to horizontal. Okay, angle with respect to horizontal.
आता इथे कंडिशन काय दिले, 4 फोर्सेस आहेत, 4 फोर्सेस, 30 न्यूटन, 20√3, 30√2 अँड 50 न्यूटन. दीज आर 4 फोर्सेस. काय सांगितलं पुढे, आर ऍक्टिंग वन ऑफ द अँग्युलर पॉइंट. ओके, म्हणजे एकाच पॉइंट मधून चारही फोर्स पास होत आहेत. ऍक्टिंग वन ऑफ अँग्युलर पॉइंट. ऍक्टिंग वन ऑफ अँग्युलर पॉइंट मीन्स all forces passing through a common point. Means which type of force system it is? Concurrent. Concurrent force system, correct. It is a concurrent force system. All forces are passing through a common point, that is concurrent force system. This condition is given. तर तुमचं काम काय, न्यूमेरिकल दिलं की व्यवस्थित एकदा रीड करा. ओके, डोंट बी इन हरी टू डायरेक्टली गो फॉर द कॅल्क्युलेशन. Read the numerical carefully. Diagram दिलेली नाहीये. Diagram is not given, but the sentence is given. So depending upon that, you have to draw the diagram. You have to identify the various conditions which is given. First condition is all forces passing through one angular point. Okay, then it is regular pentagon. Next condition, regular pentagon. And next condition, towards the other point, means away from the point. These all conditions are given. Okay, for finding out the resultant. Understood? हे लक्षात आलं का? कोणाला काही डाऊट आहे का? Yes, please. Right. So now I will draw the now forces. Suppose this is point O. Is then this point is A, this is B. Please draw the diagram so that you can understand. C, and this point is D. Condition is that all forces passing through common point. Next condition, all forces are away from the points. This all condition is given. Okay, suppose this is your 30 Newton. First force we have considered along OA. The next force we have considered along OB. Next force we have to consider along OC. The next force we have to consider along OD. Right? Then this first force is 30 Newton. The next is 20√3. The next is 30√2. Next is 30√2. Next is 50. Okay. So all these forces are given. So this angle is 72. This angle is 72. O, A, B, C, D pentagon. Each interior angle is equal to 108 degree. Okay. Then total angle is 180. हे लक्षात ठेवा. हा अँगल जो आहे तो 108 आहे, 108 आहे. तर टोटल हा अँगल असतो 180 डिग्री. तर 180 मधून 108 गेलं तर 72. लक्षात ठेवा 72 कसं आलं. पुन्हा विचारतात की 72 समजलं नाही. सरळ सिंपल आहे. 180 डिग्री आहे, त्याला मधून 108 मायनस झालं, 72 डिग्री आला. ओके, 72 डिग्री. Now, this total angle is your 108 degree. Yes or no? Yes, sir. This total angle is 108 degree. So now, whatever the forces passing through point A, okay, so this angle is not given, so we have to consider these three forces divides equally this angle. So these are the three angles. These are the three angles. So each angle, this angle is supposed
theta 1, this is suppose theta 2, this is suppose theta 3. So each angle theta 1, theta 2, theta 3 is equal to how much? 108 divided by 3. How much it is? 36. 36. 36 degree. Right. So each angle is equal to 36 degree. लक्षात आलं का हे? Yes or no? रिपीट करा. Yes, sir. ओके. सर रिपीट करा. रिपीट काय करू एक्झॅक्टली सांग, म्हणजे अँगल कॅल्क्युलेशन का बाकीच सगळंच? अँगल कॅल्क्युलेशन. ओके. आता थीटा 1 थीटा 2. थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 ना, तेच ना? Yes, sir. ओके. येस सर. ठीक आहे. आता हा पेंटॅगॉन आहे जो दिलेला आहे आपल्याला पेंटॅगॉन. तर आता त्याच्यामध्ये आपण अँगल फाइंड आउट केलं. ईच अँगल किती आहे? 108 डिग्री आहे. प्रत्येक अँगल किती आहे? 108 डिग्री, 108 डिग्री, 108 डिग्री, 108, 108. आता आपण कॅल्क्युलेशन बघितलं. मग आता 108 मध्ये हा जो इथला पॉइंट ओ आहे, पॉइंट ओ, तिथून हा एक फोर्स पास होतोय. हा टोटल जर अँगल बघितला 108, तर हा एक फोर्स आहे, हा एक आहे, हा एक आहे. असे 3 फोर्सेस पास होत आहेत. हा टोटल अँगल तर आपल्याला 108 आहे. ठीक आहे. मग आता हा 108 मध्ये तुमचे हे 3 फोर्सेस आहेत विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट ओ. ओके. सो वी हॅव टू divide equally, means these forces, 3 forces, okay, passing through point O, and which divides equally, okay. So तर 108 आहे अँगल, तर इथं इक्वली डिवाइड म्हणजे 3 पार्ट आहेत. तर हा एक पार्ट, हा फर्स्ट, हा सेकंड आणि हा थर्ड. तर 108 डिवाइड बाय 3, तर ईच अँगल इज इक्वल टू किती आला? 36 डिग्री आला. ठीक आहे, बरोबर लक्षात आलं? Yes, sir. येस सर. ज्याने डाऊट विचारला होता त्याला लक्षात आला? येस सर. राईट. सरळ सिंपल आहे. तर आता इथं अँगल दिला नाही, तर आपण कंडिशन काय घेतोय आता? तर हा टोटल 108 आहे. त्याला आता हे प्रत्येकी अँगलचं किती असणार आहे? थीटा 1 थीटा 2 थीटा, तिथे काही दिलं नाहीये. मग आपण काय अज्युम करतोय की हा जो पॉईंट ओ मधून जे 3 फोर्सेस पास होत आहेत ते इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होत आहेत, इच अँगल इक्वल असेल. त्यामुळे 108 टोटल अँगल तर माहित आहे, त्याला डिवाइड बाय 3 केलं सरळ सोपं. जो अँगल येईल दॅट इज अँगल फॉर इच फोर्स. ओके, हे लक्षात आलं? Yes, sir. राईट. ओके, नेक्स्ट angle between each force is equal to 108 divided by 3. Is equal to 36 degree. Is equal to 36 degree. Okay, that is equal to theta 1 is equal to theta 2 is equal to theta 3 is equal to 36 degree. All of you understood? Yes or no? Yes, sir. Yes, Right. sir. Right. So next is that now as this force 30 Newton is along x-axis, हा कुठं आहे? along x-axis चाललेला आहे. नंतर हा जो 50 Newton force आहे, 50 Newton, it is making an angle with respect to horizontal. Okay, so that angle we have to consider as a 72. राईट. आता एक लक्षात ठेवा, आता एक सरळ लक्षात घ्या. ठीक आहे, आता सरळ सिंपल आहे. आता ह्या केसमध्ये परत आता काय केलं मी? कोऑर्डिनेट सिस्टीम ड्रॉ करतो, एक्स आणि वाय. आता आपल्याला ह्या फोर्सेसला बरोबर डिस्ट्रीब्यूट करायचं आहे, कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये चाललाय ते.
म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. ठीक आहे. आता हा समजा मी पॉईंट ओ कन्सिडर केला. पॉईंट ओ लक्ष देऊन ऐका. एक होमवर्कचं न्यूमेरिकल दिलेलं आहे, ते ह्याच पद्धतीने सॉल्व्ह करायचं आहे. मी ते होमवर्कचं न्यूमेरिकल घेत नाहीये, पण दुसरं न्यूमेरिकल घेतो. सिमिलर आहे, व्हॅल्यू चेंजेस आहेत. ठीक आहे. आता पॉईंट ओ आहे, हा पॉईंट मी इथं ॲज इट इज घेतला. पॉईंट ओ, राईट. आता पॉईंट ओ, तर पॉईंट ओ मधून हा एक 30 न्यूटनचा फोर्स आहे अलॉंग एक्स ॲक्सिस, राईट. नंतर हा एक फोर्स आहे. θ1 किती आलं तुमचं? 36. 36 degree. 36 डिग्री. ओके. हे 20√3 न्यूटन, राईट. हा अँगल जो आहे तो तुमचा 36 डिग्री आहे. हा तुमचा वाय, हा तुमचा एक्स. आता एक मला सांगा, हा जो राईट अँगल आहे तो किती असणार आहे? 90 डिग्री. 90 डिग्री, बरोबर. परत हा किती असणार आहे? 90. 90 डिग्री. परत हा किती असणार आहे? 90 डिग्री. 90 डिग्री. आणि परत हा किती असणार आहे तुमचा? 90 डिग्री, 90. राईट. मग आता आपण क्लॉकवाईज जातोय. क्लॉकवाईज लक्षात ठेवा, क्लॉकवाईज म्हणलं की घड्याळीचे काटे जसं फिरतात. तर वाय ॲक्सिसला 0 डिग्री, वाय ॲक्सिसला 0. इथं ज्यावेळेस तुम्ही येता तिथं 90 डिग्री होतं. नंतर इथं ज्यावेळेस निगेटिव्ह वायला येतात तिथं 180 डिग्री आला. नंतर लेफ्ट साईडला गेला 270 डिग्री, आणि परत वरती आला तर 360 डिग्री, राईट. हे लक्षात ठेवा. प्रत्येक क्वाड्रंट्समध्ये जर बघितलात तर इच क्वाड्रंटमध्ये अँगल 90 पेक्षा एक्सीड होत नाही. प्रत्येक क्वाड्रंटमध्ये जर बघितला तर अँगल 90 पेक्षा एक्सीड होत नाही. ओके. क्वाड्रंटमध्ये हा फर्स्ट क्वाड्रंट आहे, हा सेकंड क्वाड्रंट आहे, हा थर्ड क्वाड्रंट आहे, हा फोर्थ क्वाड्रंट आहे, हा फोर्थ क्वाड्रंट. तर प्रत्येक क्वाड्रंटचं लिमिटेशन अँगलचं किती आहे? 90 डिग्री. 0 to 90, 0 to 90, 0 to 90. ओके. प्रत्येक क्वाड्रंटमध्ये. पण ज्यावेळेस आपण कम्प्लीट सर्कल बघणार आहे, सर्कल, तर सर्कल म्हणलं की इट इज 360 डिग्री. सर्कल म्हणलं की 360 डिग्री, आणि इट इज इन अ क्लॉकवाईज डायरेक्शन. क्लॉकवाईज डायरेक्शन, ठीक आहे. क्लॉकवाईज डायरेक्शन. मग क्लॉकवाईज डायरेक्शन म्हणलात तर तुम्ही हा 0 डिग्री घेतला, इथं 90 डिग्री, हा 180 डिग्री, 270 आणि 360 डिग्री. लाईक दॅट वी हॅव टू कन्सिडर. लक्षात आलं का? हे कायमस्वरूपी डोक्यात ठेवा. हे लक्षात आलं का? कोणाला काही डाऊट असेल तर प्लीज विचारा. कोणाला काही डाऊट आहे का? प्लीज विचारा. नाही डाऊट? मी शॅल आय प्रोसीड? Yes, sir. Yes, sir. राईट. आता हा झाला θ1 36 डिग्री. नंतर θ2 किती आहे? θ2 किती आहे? 36 degree. 36 degree. 36 डिग्री आहे, राईट. 36 डिग्री आहे. मग हा जो 30√2 जो फोर्स आहे त्याचा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिझॉन्टल अँगल किती येईल? मग 72. 72. तो कसा आला? θ1 + θ2 with respect to horizontal. Our target is nothing but we have to find out the angle with respect to horizontal for finding out the resultant. तर आता रिझल्टंट फाइंड आउट करण्यासाठी ज्यावेळेस आपण समेशन Fx आणि समेशन Fy घेणार आहोत, ठीक आहे, त्यावेळेस आपल्याला अँगल ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिझॉन्टल पाहिजे. अँगल इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिझॉन्टल. तर हा जो 30√2 न्यूटनचा जो फोर्स आहे त्याचा जो अँगल आहे विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिझॉन्टल, तो किती येईल? 36 + 36 किती आलं? 72 degree. बरोबर. लक्षात आलं का सगळ्यांना? Yes, sir. राईट. मग हा इथं मी सेकंड फोर्स घेतला जो सुद्धा फर्स्ट क्वार्टरमध्ये जाणार आहे, कारण त्याची लिमिट 72 डिग्री आहे इथं.
ठीक आहे. मग हा फोर्स आहे 30√2 न्यूटन आणि ह्याचा जो अँगल आहे तो विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिझॉन्टल आहे 72 डिग्री. लक्षात आलं? येस ऑर नो? Yes, sir. Yes, sir. कोणाला काही डाऊट असेल तर प्लीज विचारा. राईट. नंतर राहतोय आता तिसरा फोर्स. तर तिसरा फोर्स जर बघितला तर हा जर व्हर्टिकल लाईन कन्सिडर केली, हा 50 न्यूटन जो आहे ना हा फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये चाललाय. बरोबर का नाही? Yes, sir. sir. ओ पासून मी व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ केली, म्हणजे तुमचं वाय ऍक्सिस झालं, तर हा इकडे चाललाय. कारण अँगल किती आहे? 108 आहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऍक्सिस. आपला इथे अँगल किती असतो? 90 पेक्षा जास्त आहे हा, म्हणजे हा इकडे चालला. मग हा जो फोर्स आहे तुम्हाला असा ड्रॉ करावा लागेल. त्याची व्हॅल्यू जी आहे 50 न्यूटन आहे आणि तो जो अँगल आपण इथे घेतलेला आहे 72, इथे तुम्हाला दिसते बघा 72, that is with respect to horizontal. Why we have calculated this angle? Because with respect to horizontal, this angle we have to consider. Yes, लक्षात आलं? Yes, sir. कोणाला काही डाऊट आहे का? प्लीज विचारा. इफ एनीवन हॅव्हिंग डाऊट प्लीज आस्क. नो डाऊट? तर सगळ्या डायग्राम तुम्ही ड्रॉ केला असेल अशी अपेक्षा आहे. सो ड्रॉ दिस डायग्राम ऑल्सो. सगळं लिहून घेत चला वहीमध्ये, काही ठेवू नका. मी सांगायची वाट बघत बसू नका, सर सांगतील लिहून घ्या म्हणून. अजिबात नाही. जे स्क्रीनवरती करतो, जे जे सांगतो ते लिहून घेत चला. बारक्या बारक्या गोष्टी तुम्हाला लक्षात राहतील नंतर पण, ज्यावेळेस तुम्ही बघचाल अरे हा सरांनी हे सांगितलं होतं. प्रत्येक न्यूमेरिकल केस वेगळी असेल, पण हे कंडिशन कुठे ना कुठे तुम्हाला यूज करता येईल. ठीक आहे, हे लक्षात आलं का? अँगल प्रत्येक फोर्सचे. Yes, sir. राईट राईट. ड्रॉ केली का डायग्राम हे? Yes, Yes, sir. sir. Right. Okay. Now I will proceed further. Next, write down force table. I think all of you understood now how to find out components. So I will prepare one table. You also prepare. But it need practice. Remember one thing. It need practice. जर तुम्हाला कॉम्पोनंट जर फाइंड आउट करायला येत असेल किंवा माहीत आहे कसं करायचं, तर तुम्हाला आता पुढचं काम इझी जाईल. तुम्हाला सोपं आहे, फक्त तुम्हाला प्रॅक्टिस पाहिजे. जेवढं तुम्ही जास्त प्रॅक्टिस करचाल तेवढं तुम्हाला मदत होणार आहे. फोर्स टेबल. In that, this is the force. Magnitude in Newton. Theta, that is angle. Theta is nothing but the angle. Remember one thing, don't be confused. Angle with respect to WRT, with respect to x-axis. Angle we have to consider with respect to x-axis. Then x components along x-axis. बरोबर ना? Yes or no? मी बरोबर लिहितोय? Force magnitude theta with respect to x-axis, x component, y component. So we have four forces. Force first is F1, second F2, third F3,
F1, F2, F3, F4. Magnitude 30. Then it is 20 root 3. Then next is 30 root 2. Next is 50. Yes, लक्षात येत आहे काय करतोय ती? Yes or no? Yes, sir. Right. Next, 30 Newton force चा angle with respect to x-axis किती आहे? Yes, please. 36. 36. अरे देवा, 30 Newton हो with respect to 0 x-axis. degree. 0 degrees. 30 Newton x-axis वरतीच आहे ना, along x-axis वरतीच आहे तो 30 Newton. मग त्याचा अँगल ऍक्सिस सोबत किती असणार आहे? 0. 0 डिग्री. 0 डिग्री करेक्ट, 0 डिग्री. नंतर 20 रूट 3 चा अँगल किती आहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऍक्सिस? 36. 36. 36. You can refer the diagram. Then 30 root 2 चा अँगल किती आहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऍक्सिस? 72. 72 डिग्री करेक्ट. नंतर 50 न्यूटनचा अँगल किती आहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऍक्सिस? 108. 72. Again, 72. one student said 108. But we have to consider with respect to y-axis. I have drawn in the diagram, I have explained. 108 लिहू नका. Angle must be in between 0 to 90 degree. Remember, अँगल 0 ते 90 च्या रेंजमध्येच पाहिजे. मी आता सांगितलं ना, प्रत्येक क्वाड्रंट जर बघितलात तर प्रत्येक अँगल क्वाड्रंटमध्ये 90 डिग्री आहे. प्रत्येक क्वाड्रंटमध्ये अँगल मॅक्झिमम 90 डिग्री आहे, नॉट मोर दॅन 90 डिग्री. त्यामुळे लिहिताना इथे सुद्धा 108, 100, 150 असे लिहायचं नाहीये. आपल्याला त्या अँगलची रेंज 0 to 90 डिग्री मध्येच पाहिजे. क्वाड्रंट घेणार आहे आपण, क्वाड्रंट घेतोय. फर्स्ट क्वाड्रंट, सेकंड क्वाड्रंट, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रंट. प्रत्येक क्वाड्रंट मध्ये अँगल मॅक्सिमम 90 डिग्री असतो, 90 डिग्री, नॉट मोर दॅन दॅट. लक्षात आलं? येस ऑर नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. So make sub row in this 2 column. In that write down F cos theta, F sin theta. F cos theta and F sin theta. Right? F is nothing but force. Don't be confused that which force. F. तर आपण F1, F2, F3, F4 काही नाव द्यायचे ते देऊ शकता तुम्ही. ओके, लक्षात आलं? हे लक्षात येते काय करतोय मी? Yes. Okay. Yes, sir. Now tell me what is the component, x component for 30 Newton force? Yes, please, fast. 30. 30 Cos cos 0 degree. 0. हे वरी लिहिलंय बघा मी, एफ कॉस. एफ ची व्हॅल्यू 30 आहे, कॉस ची व्हॅल्यू 0 आहे. ते ऍज इट इज लिहायचं आणि त्याच्या पुढे कॅल्क्युलेशन करायचं. हा किती येतं? 30 cos 0. 30. 30. Yes or no? Yes, sir. Right. Now next 30 sin. थीटा किती आहे? 0 ना? 0 degree. Yes. So 30 sin 0 is equal to how much? 0. 0. Right. Next 20 20 root 3 cos Root 3. 36 degree. cos 36 is equal to
Yes, how much? 22.8. 28. कॅल्क्युलेटर वापरा सगळेजण. 28. ओके, कॅल्क्युलेटर यूज करा. 28.02. 28.02. सरळ लक्षात येते, सरळ सरळ आहे. व्हॅल्यू इंटू कॉस्ट, व्हॅल्यू इंटू साइन. येस ऑर नो? Yes, now 20 root 3 sine 36 is equal to 20.36. 20.36. root 3 आहे इथं is equal to किती आला? 20.36. 20.36. right. नंतर next is 30 root 2 cos किती येतं? cos 72. 72. 72. हां, यूज करा सेम. आता लक्षात आलं असेल, प्लीज राईट डाऊन. फोर्स आहे, मी लिहिलं फोर्स बाजूला. cos 72 30 root 2 multiply by cos 72 multiply by sin 72. Yes please, किती आलं हे? 13.11. 13.11. 13.11 प्लस आहेत ना व्हॅल्यू फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये. मी त्यामुळे मी साइन यूज करत नाहीये. Yes, sir. ऑल प्लस आहे ना? 40.34. 40.34. ऑल व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहेत ना फर्स्ट क्वाड्रंट असल्यामुळे. येस Yes, ऑर नो? sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. Now, this 50 Newton lies in which quadrant? Fourth quadrant. So x Fourth is quadrant. so x is positive or negative? Negative. 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 So minus 50 cos 72. How much it is? minus 15.45. Minus 15.45. 15.45. 45. Correct. Now next, in fourth quadrant, y positive or negative? Positive. 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 So 50 sin 72 is equal to 47.55. 7.55. 47.55. Is it correct? Yes, sir. Right. Next. Now take the summation. Now take the summation. Sum of force components. Sum of force components. Next, below this summation affects. Now take the sum. 30 plus 28.02 plus 13.11 minus 15.45. How much it is? 55.67. Other please reply. 58.68. Okay, two answers are different. Value तर तेच आहेत पण कॅल्क्युलेशन तुम्ही कुठेतरी घोळ करताय. 55.68. दोघांचे आन्सर वेगवेगळे आलेले आहेत इथे. 55.68. बॉयज 55.68. 55.68. 55.68. Okay, correct. Unit is Newton. Now next, summation Fy. 108.25. Yes, other please also give the answer. Positive ka negative? Positive Positive. 108.25. किती आला? 108.25. 108. 108.25.
25 न्यूटन. काही नाही, बेरीज करायची, बेरीज. ऍडिशन करायचे, ऍडिशन. जे वरी व्हॅल्यू दिलेत ना सगळ्यांची ऍडिशन विथ साइन. प्लस असेल प्लस घ्या, मायनस असेल मायनस साइन घ्या. येस, ऑल ऑफ यू डन? Yes, sir. Yes, sir. Anyone sir. having doubt? Anyone having doubt? No, sir. Okay. So please, next is you have to find out the resultant. Shall I clear this? Okay, sir. सगळ्यांचं झालं असेल तर मी पुढे जाऊ. कुणाचं राहिलंय काय लिहायचं बघा. Yes, sir. Nice, sir. ओके, ठीक आहे. टेबल लक्षात आला ना? तुम्ही प्रत्येक न्यूमेरिकलला टेबल केला तरी चालेल, पण कंडिशन एक आहे, कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये साइन कुठला आहे हे तुम्हाला माहित पाहिजे. फोर्स कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये चाललेला आहे आणि त्याचं साइन काय घ्यायचं, एक्स काय घ्यायचं, वाय काय घ्यायचं, प्लस घ्यायचं का मायनस, हे जर तुमच्या डोक्यात असेल तर हा टेबल सगळ्यात सोपा आहे. फट दिशा कॅल्क्युलेशन होतं, लगेच कॅल्क्युलेशन. आणि तुमचं न्यूमेरिकल टाईप क्वेश्चन पेपर असणार आहे, त्यामुळे हा जर फॉर्मॅट जर समोर ठेवला प्रत्येक न्यूमेरिकलला, जिथे जिथे तुम्हाला कॉम्पोनंट्स फाइंड आउट करायचे, जिथे जिथे तुम्हाला रिझल्टंट फाइंड आउट करायचंय, त्या केसमध्ये हा जर टेबल जर तुम्ही जर प्रत्येक न्यूमेरिकलला जर केलात तर तुम्हाला लवकर कॅल्क्युलेशन होतं आणि आन्सर येतील. फक्त एक कंडिशन, गडबड करायची नाही. करता तुम्ही लिहिता व्यवस्थित, कॅल्क्युलेटरवरती टाईप करताना कोण प्लसचं मायनस पुटअप करायचं राहतं, काही ना काहीतरी होतं आणि त्यामुळे आन्सर दुसरंच येतं जे यायला पाहिजे ते. त्यामुळे गडबड करू नका, कॅल्क्युलेशन व्यवस्थित करा. कॅल्क्युलेटरमध्ये सुद्धा व्हॅल्यू पुटअप करा. आता कसं आहे, मॅक्झिमम मुलं कॅल्क्युलेटरवरती करताना काहीतरी व्हॅल्यू टाईप करताना चुकीचं होतात आणि आन्सर नाही आलं, आन्सर आलं की लगेच वहीवरती लिहून बाजूला होतात आणि नंतर मग चेक करतात माझं आन्सर कसं काय आलं नाही बरोबर. आपण कसं आहे, झालं की मग कॅल्क्युलेटरवरती लगेच ॲटो झिरो करून टाकून झिरो करतो. त्यामुळं लक्षात ठेवा, कॅल्क्युलेटरमध्ये पुटअप करताना व्यवस्थित पुटअप करा, कॅल्क्युलेशन करताना व्यवस्थित करा. कॉस साईन जे असेल, अँगल वगैरे जे असेल, प्लसचं प्लस वापरा, मायनसचं मायनस वापरा. ठीक आहे, त्याप्रमाणे करा. ठीक आहे, प्रोसीड. पुढे जाऊ का मी, क्लिअर करू हे? Yes, sir. राईट. नेक्स्ट इज रिझल्टंट, मॅग्निट्यूड ऑफ रिझल्टंट. Magnitude of resultant, that is R, capital R. Yes. What is the formula of R is equal to? Root of summation. Summation of fx square plus Root of summation of fx square plus summation of fy square. Okay. So put the values. Summation fx is known to you, summation fy is known to you. Calculate the value of resultant. Yes, please. सगळ्यांना मी परत, ओके, 1 मिनिट. सगळ्यांना मी परत रिपीट करतोय, कॅल्क्युलेशन करा, स्वतःहून नोटबुकवरती लिहा, कॅल्क्युलेटर वापरा. सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर असेल सायंटिफिक वापरा, नाहीतर जे कॅल्क्युलेटर अवेलेबल असेल ते वापरा. पण कॅल्क्युलेटर हातामध्ये असू द्या, बटणं दाबायला शिका, प्रॅक्टिस करा, अदरवाईज अवघड आहे. हां, येस, आरची व्हॅल्यू 121.73. 121.73 न्यूटन. बरोबर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. Yes, Okay. sir. Yes. Right. Thank you. Okay. Next, shall I clear this? If all have done. Okay. Shall I proceed? Next, direction of resultant. Alpha is equal to tan inverse in mode summation fy by summation fx So put the value and find out the value of alpha is equal to.
1.944. नो 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 tan इनवर्स कर की रे मित्रा 27.21. नाही 62.78. बरोबर दोघांचे चुकले आणि तिसऱ्याचं बरोबर आलं व्हॅल्यू तर समोरच आहेत पण गडबड कॅल्क्युलेशन करताना अशी गडबड होती करू नका परत परत रिपीट सांगतोय किती आलं 62.78 78. 78 degree. Okay, 62.728 degree, that is the direction of resultant. Now, if you compare the value of fx and fy, summation fx and summation fy, summation fx आणि summation fy चे व्हॅल्यू जर कम्पेअर केलात तर summation fx ची व्हॅल्यू प्लस आहे का मायनस आहे summation fx प्लस आहे का मायनस आहे Plus. Plus. प्लस Plus आहे. summation fy Plus. प्लस प्लस राईट मग असा कुठला क्वाड्रंट आहे जिथं एक्स आणि वाय दोन्ही पण पॉझिटिव्ह असतात First First quadrant. quadrant. कुठलं First First quadrant. quadrant. फर्स्ट क्वाड्रंट राईट फर्स्ट क्वाड्रंट आहे जिथं एक्स आणि वाय दोन्ही सुद्धा पॉझिटिव्ह आहेत मग आता तुम्हाला ज्या वेळेस लक्षात ठेवा काय सांगतो मी ज्यावेळेस तुम्हाला रिझल्टंटची पोझिशन दाखवायची असेल रिझल्टंटची पोझिशन त्यावेळेस तुम्हाला समेशन एफ एक्स आणि समेशन एफ वायच्या व्हॅल्यू जे आलेले आहेत त्याचं साईन कन्सिडर करा साईन मॅग्निट्यूड नकोय साईन ते प्लस आहे का मायनस आहे तर इथे तुम्हाला सॉरी इथे तुम्हाला समेशन एफ एक्स पण पॉझिटिव्ह आहे समेशन एफ वाय पण पॉझिटिव्ह आहे मग असा एकच क्वाड्रंट आहे जिथं तुम्हाला दोन्ही व्हॅल्यू एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह भेटतात तो क्वाड्रंट कुठला First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रंट सो रिझल्टंट लाईज इन विच क्वाड्रंट फर्स्ट क्वाड्रंट. रिझल्टंट लाईज इन विच क्वाड्रंट फर्स्ट क्वाड्रंट. first quadrant. So R is equal to whatever the value 121.73 Newton. That is the value of magnitude of resultant Newton. Okay. And the angle alpha with respect to horizontal again. Alpha is equal to 62.78 degree. Understood? Yes, Yes, or no? Yes, sir. Like this, you have to show the position of resultant. While you're showing the position of resultant, compare the sign of summation of x and summation of y. Depending upon that, you have to identify the quadrant. You have to identify the quadrant. In which quadrant resultant will lie? Either in first quadrant or in second quadrant or in a third or in fourth. Okay, like this. So draw this diagram, all of you. Draw this. हे महत्वाचं आहे, हे शेवटचा आन्सर आहे. You have to show the position of resultant. क्वेश्चन मध्ये विचारलं जातो व्हॉट इज द पोझिशन ऑफ रिझल्टंट. त्या केसमध्ये एखादी डायग्राम जर दिली तर तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे की बाबा रिझल्टंटची पोझिशन हे आहे म्हणून. झालं का सगळ्यांचं? Yes, sir. Right. Right. So now, whatever the numerical I have given on Friday. So if any doubt, you can ask me fast, one by one. Yes, please. अनम्यूट करा आणि विचारा रेफर करा क्वेश्चन रेफर करा व्हॉट्सअपला जा क्वेश्चन रेफर करा आणि मी टाकलेले क्वेश्चन सिरियलने बघा फर्स्ट इमेज सेकंड इमेज थर्ड इमेज फोर्थ इमेज आहे फिफ्थ इमेज आहे त्याप्रमाणे चेक करा कुठल्या इमेजमध्ये तुम्हाला काही प्रॉब्लेम आहे का त्या प्रॉब्लेममध्ये त्या न्यूमेरिकलमध्ये काही अडचण आहे का अँगल फाइंड आउट करणे किंवा फोर्स कुठल्या क्वार्टरमध्ये चालला आहे कसं करायचं
काही विचारा डाऊट प्लीज, 10 मिनिटं आहेत आपल्याकडे अजून. तुम्हाला हे सॉल्व्ह करायचे आहेत ॲज अ होमवर्क आणि असाइनमेंट प्रॉब्लेम म्हणून. त्यामुळं डाऊट असेल तर प्लीज विचारा. काही डाऊट नाही का कुणाला? 1 मिनिट, आय विल शेअर माय स्क्रीन. विचारा रे, विचारा, असं करू नका. हे दिसतंय का इमेज? फिगर नंबर 1.20.1.13 दिसतंय का? Yes, Yes, sir. sir. हां, आता इथं काय अडचण आहे का कुणाला सांगा मला प्लीज, विचारा. अँगल वगैरे फाइंड आउट करणे किंवा काय, का सगळं जमतं ते पण नो सांगा. सर. हा जर घेतला तर हा अँगल तुमचा 30 डिग्री येतो, बरोबर का नाही? Yes, sir. हा sir. 60 Yes, झाला, sir. 90 मधून 30 गेला, हा वरचा 60 झाला, कारण टोटल 90 डिग्री दिलेला आहे Yes. इमेजमध्ये. तर 90 मधून 30 गेले, 60 झाले, आणि हा खालचा 90 आहे त्यामुळे हा परत 30 डिग्री येतो. हा तर 90 दिलेला आहे तुम्हाला, 90 डिग्री. हा अलॉंग एक्स आहे त्यामुळे ह्याचा वाय कॉम्पोनंट 0 येतो. हा अलॉंग वाय आहे त्यामुळे ह्याचा एक्स कॉम्पोनंट 0 येतो, बरोबर ना? Yes sir. राईट Yes, sir. राईट. कुणाला इथे अडचण नसेल अशी अपेक्षा आहे. आय विल गो टू द नेक्स्ट. हां, इथे कुणाला अडचण आहे का? हा बहुतेक क्लासमध्ये घेतलाय ना मी, का नाही? येस सर घेतलाय. Yes, हां yes, sir. हां, ठीक आहे, चालेल. हां, इथे सर कुणाला? इथे हां, अँगल ना पॉइंट मध्ये येतोय. कुठला? सर इथे जेव्हा आपण अँगल कॅल्क्युलेट केलं तर तिथे पॉइंट मध्ये यायला लागलाय. मग पॉइंट मध्येच कन्सिडर हो, करायचं का? 33.72 जे आलं ते घ्या ॲज इट इज. येस सर. हां, जे अँगल येतो ते ॲज इट इज घ्या, नाही तर आन्सर तुमचे येणार नाहीत करेक्ट. ओके सर. ओके. हां, इथे कुणाला अडचण आहे का? हा अँगल किती येतो सांगा बरं मला, 50 न्यूटनचा? 50. 50. 50. 90 मधून 40 गेले, 50. मग हा खालचा किती येतो? 40. 40, नॉट 45. हा टोटल 90 डिग्री दिलाय ना, 90 मधून 50 गेले तर हा 90 डिग्री आहे टोटल. 90 मधून 50 गेले तर हा 40 येईल, बरोबर ना? येस ऑर नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. त्याच्यात कोणाला काय अडचण नाही. हा टोटल अँगल किती येणार आहे? 55 ना. 200 न्यूटन जो आहे त्याच्यासाठी अँगल Yes, 55 sir. घ्यावं लागेल, 55. ते एक लक्षात ठेवा, ठीक आहे? पुढे हां, पेंटॅगॉनचं लक्षात आलं का? Yes sir. Yes, sir. सेम Yes, sir. सेम कंडिशन, अँगल तर तेच आहेत, आता फक्त व्हॅल्यू चेंज आहेत, बाकीचं कॅल्क्युलेशन ॲज इट इज आहे. नंतर इथे कोणाला अडचण आहे का क्वेश्चन नंबर 5 मध्ये? हां, आहे का कोणाला काय अडचण? हां, इथला अँगल जो आहे हे बघा, 12 न्यूटनचा अँगल दिला नाही, तो 45 डिग्री घ्या. इथला जो अँगल आहे 12 न्यूटनचा, तो अँगल दिला नाही, प्रिंटिंग मिस्टेक, तर 45 डिग्री घ्या अँगल. ठीक आहे सगळेजण? बाकीचं तर Yes, आता sir. हां, बोला. ठीक आहे. नंतर हा क्वेश्चन नंबर 6 आहे. क्वेश्चन नंबर 6 मध्ये कोणाला अडचण आहे का? पहिला फोर्स 40 न्यूटन ऍक्टिंग नॉर्थ असा असेल. नंदिनी, ओके. हा एक्झॅक्टली अलॉंग वाय डायरेक्शनने असेल, 4 न्यूटन, 4 किलो न्यूटन अलॉंग वाय डायरेक्शनने असेल. नंतर 30 किलो न्यूटन ऍक्टिंग नॉर्थ वेस्ट टुवर्ड्स द पॉइंट, टुवर्ड्स द पॉइंट म्हणजे डायरेक्शन अशी असेल, नॉर्थ वेस्ट. डायरेक्शन माहिती आहेत, नॉर्थ आहे, ईस्ट, खालती साऊथ, आणि इकडे वेस्ट. ठीक आहे, हा तुमचा 3 किलो न्यूटन आहे, आणि टुवर्ड्स द पॉइंट एक्झॅक्टली 45 डिग्रीला. लक्षात ठेवा, मी परत सांगणार नाहीये, वेळ आहे,
काय सांगतो लक्षात ठेवा. हा नॉर्थ आहे, ईस्ट साऊथ वेस्ट, हा 45 डिग्री आहे. 3 जो आहे एक्झॅक्टली 45 डिग्री. नंतर 1.5 किलोमीटर ऍक्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट, हा इकडे असेल अलॉंग ईस्ट 1.5. नंतर 1 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साऊथ, हा असा असेल आणि हा अँगल विथ रिस्पेक्ट टू व्हर्टिकल दिलाय 30 डिग्री. 30 डिग्री आणि अवे फ्रॉम पॉइंट आहे म्हणून अवे म्हणजे असा झाला. नंतर 5 किलोमीटर ऍक्टिंग 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट. नॉर्थ ऑफ वेस्ट means from west you have to measure the angle like this. This force is 5 kilonewton and angle with respect to horizontal is given, it is 60 degree. लक्षात आलं का? Yes, sir. Yes, sir. Okay. 1 minute. 5 kilonewton acting 60 degree north of west. 1 minute. नॉर्थ ऑफ वेस्ट आहे. राईट, ठीक आहे, बरोबर. 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट आहे, 60 डिग्री. लक्षात आलं हे? Yes, sir. ओके. याप्रमाणे डायग्राम ड्रॉ करा आणि कॅल्क्युलेशन चेक करा. आणि एक आहे, या बुक्समध्ये प्रिंटिंग मिस्टेक भरपूर आहेत. आन्सर जरी तुमचं कॅल्क्युलेशन करायला आलं असेल तर सगळ्या मुलांचं किंवा तुमच्या फ्रेंडचे आन्सर चेक करा. काही केसेसमध्ये इथले तुमचे आन्सर जे ते बाय प्रिंटिंग मिस्टेक रॉंग पण असू शकेल. आता इथे बघा, हा आपण 45 डिग्री घेतला, तो कितीने कॅल्क्युलेट केला असेल रिझल्टंट वी डोंट नो. हे 8.38. ठीक आहे. So compare the answer with your all the friends. If answer is correct, maximum, then your calculation is okay. Otherwise, you have to check your calculation. Maximum जनाचं तुमच्याच फ्रेंड मध्ये चेक करा. Okay, before submission. Before submission, you have to check amongst yourself, okay, whether your calculated answer is correct or not. Next, इथं काय अडचण आहे का प्लीज विचारा. आता प्रत्येक फोर्सचा अँगल, हा 100 न्यूटन फोर्सचा अँगल किती येतो विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिझॉन्टल? येस प्लीज. 40 degree. 40 डिग्री. बरोबर. नंतर हा अँगल, आता एक मला असं लक्ष घ्या, इथून सगळे जे अँगल आहेत ना ते एक्स ऍक्सिस पासून मेजर केले स्टार्ट अँटी क्लॉकवाईज. आता टोटल सर्कल कितीचा असतो? सर्कल 360 degree. 360 डिग्री. 360. मग आता 360 डिग्री मधून 340 गेले, किती राहतात? 20 20 degree. 20 डिग्री. मग हा 500 न्यूटनचा अँगल किती झाला? 20 degree. 20 डिग्री. लक्षात ठेवा. राईट. टोटल 360 डिग्री, कारण एक्स ऍक्सिसला 0, इथं वरती 90 डिग्री झाला, नंतर इथं 180 डिग्री झाला. ह्या केसमध्ये, फक्त ह्या केसमध्ये एवढ्या न्यूमेरिकल पुरतं म्हणतो मी, इथे 270 डिग्री झाला आणि इथे 360 डिग्री झाला. ठीक आहे. तर आता 100 न्यूटनचा अँगल तर कळाला, 40 डिग्री लिहून घ्या चला कुठेतरी. नंतर हा 500 न्यूटनचा अँगल कळाला, 20 डिग्री. ओके. नंतर हा जो 400 न्यूटन आहे त्याचा अँगल किती येईल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऍक्सिस? येस प्लीज. म्हणजे हा अँगल किती इथं? 80 degree. हा 360 मधून 280 मायनस करा ना. आत्ताच सांगितलं टोटल सर्कल 360 डिग्री, त्यामधून हे 280 मायनस केलात, इथपर्यंत आहे 280, राहतं किती? 80 डिग्री. तर हा जो 400 न्यूटन जो फोर्स आहे त्याचा अँगल येणार आहे 80 न्यूटन, सॉरी 80 डिग्री. 400 न्यूटनचा जो अँगल आहे तो 80 डिग्री येईल. समजलं? येस ऑर नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके. आता हा 300 न्यूटन आहे,
त्याचा अँगल हा तर टोटल तुमचा इथं 180 झाला, 180. नंतर इथे तुमचा 270 आहे, राईट. मग आता एक 210 मधून आपल्याला एवढाच अँगल पाहिजे, एवढा अँगल. 210 मधून 180 गेले किती राहतात? 30 डिग्री. तर हा 300 न्यूटनचा अँगल जो येणार आहे तो 30 डिग्री येईल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिझॉन्टल. विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिझॉन्टल आपलं टार्गेटच आहे विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिझॉन्टल अँगल फाइंड आउट करणे, विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिझॉन्टल. हे लक्षात आलं का इथपर्यंत? कुणाला काय अडचण असेल तर प्लीज विचारा. नाहीये? ओके. आणि लास्ट हा 200 न्यूटन फोर्स आहे, तर त्याचा विथ रिस्पेक्ट टू आपल्याला हॉरिझॉन्टल अँगल फाइंड आउट करायचा आहे. तर आता एक बघा, हा टोटल 110 आहे, सॉरी 180 आहे, 180 आहे. 180 मधून 100 गेले किती राहतात? 80. 180 मधून 100 गेले 80. 80 डिग्री, 80. सॉरी 70 डिग्री नाही, 80 डिग्री बरोबर. 80 डिग्री अँगल असेल हा, बरोबर. Yes, sir. 200 न्यूटनचा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिझॉन्टल 80 डिग्री अँगल येईल. 180 मधून 100 गेलं 80 डिग्री राहतं. इथं तुमचं मेन टार्गेटच काय? अँगल फाइंड आउट करणे विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिझॉन्टल. काही नाही आहे, सेंटेन्स दिलेला आहे. 5 फोर्सेस आर ऍक्टिंग दिस अँगल इन अँटी क्लॉकवाईज स्टेटमेंट आहे. डायरेक्शन फ्रॉम एक्स ॲक्सिस, रेफरन्स एक्स ॲक्सिस आहे. आपण रेफरन्स वाय ॲक्सिस घेतो दरवेळेस, पण ह्या न्यूमेरिकल साठी रेफरन्स एक्स ॲक्सिस घ्या म्हणून सांगितलेलं आहे. मग एक्स ॲक्सिसला 0 डिग्री येतं आणि अँटी क्लॉकवाईज जावं म्हणून सांगितलं. म्हणजे वरी गेलात की 90 डिग्री, नंतर इकडे आलं की 180 डिग्री, नंतर 270 डिग्री, नंतर खाली इथं 360 डिग्री. अशाप्रमाणे उलटं आलो. फाइंड रिझल्टंट मॅग्निट्यूड अँड द डायरेक्शन. लक्षात आलं? येस ऑर नो? Yes, Yes, sir. sir. कुणाला काय अडचण आहे का इथे आता?